إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقراباته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى القطب الأحوال سيد الإمام أبي يوسف البستاني، وإلى القطب العلوي سيد الإمام أبي أحمد محمد بن محمد الغزالي، سيد الشيخ محمد بن عبد الحكيم سمن المدني، سيد الشيخ خصوصا إلى سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراوي، سيد الإمام يحيى بن شرف النووي، سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد، عبد الصمد بن عبد الرحمن الباقلاني، وفي أهل سندنا المتصل إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي، وعلى سيدنا الحبيب علي أمي الفقيه، سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغر، سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العبرس الأكبر، سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران، سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العبرس العدن، حبيب شيخ بن عبد الله العبرس، سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر، سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن اللطس، سيدي شيخ علي بن عبد الله، سيدنا الحبيب أحمد بن زيد العبرس، سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العبرس، سيدي الشيخ محمد بن الكوفي المسلم، شرواني عبد المنصور، سيدي ومرشدي ومربي، أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، ويعلي درجاتهم بالجنة، يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم، وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من حزبهم، أمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم، أدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين، ومن أهل الجنة النعيم، ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم، واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم حالا ومآلا، يقظة ومناما في الدنيا قبل الأخرى، بشر النبي وآل النبي. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة، توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين. إن الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan keempat, diam daripada menyebut akan aib sahabat.
sama ada ia hadir atau waib, dan seolah-olah tiada tahu ia akan aibnya itu, karena manusia itu tidak sunyi daripada aib. Maksudnya yang keempat, adab bersaudara, adab berkawan, adab bersahabat, adab padang sanak angkat, yaitu diam daripada menyebutkan akan aib sahabat. Jangan memandir kelemahan, keaiban, keburukan mereka. Jangan empat memandir, baik di waktu hadir kawan ataupun ghaib, baik di waktu inya ada ataupun tidak di hadapan kita. Jangan disambat, jangan dikuyak kelemahan kawan, kelemahan saudara angkat, sahabat, apalagi dangsana. Jangan. Kekurangannya, keaibannya itu jangan dikuyak. Nah, seolah-olah tiada tahu ia akan aibnya itu, seakan-akan kita tidak mengetahui kelemahan dan keaibannya. Kenapa? Karena manusia itu tiada sunyi daripada aib. Manusia yang paling sempurna khalqan wa khuluqan, secara penciptaan dan secara akhlak, itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai kelemahan atau tidak mempunyai kekurangan? Kalau selama masih bernama manusia, Rasulullah itu adalah sebagai manusia. Ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku adalah seorang manusia seperti kalian, namun aku diberi wahyu. Artinya Rasulullah bisa makan, bisa minum, Rasulullah bisa ke pasar, bisa berbini, dan yang lain-lainnya yang disebut dengan a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan. Nah, sifat kemanusiaan itu tidak ada yang sempurna, karena yang maha sempurna itu adalah Allah. Bukti kelemahan dan ketidaksempurnaan manusia itu apa yang disabdakan Nabi, al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Rasulullah pernahlah lupa, pernah. Rasulullah pernah lupa. Rasulullah pernahlah ketiduran sembahyang subuh sampai keluar waktunya, tapi kalimatnya ketiduran, bukan sengaja. Pernah. Rasulullah pernah garing lah, oh pernah. Nah, itu bagian daripada sifat kemanusiaan, sehingga menunjukkan ketidaksempurnaan. Yang maha sempurna itu adalah Allah. Tapi itu bukan aib lah, bukan aib. Kalau Rasulullah tidak ada aib, tidak ada aib. Lupa bisa. Kelupaan yang namanya lupa itulah sifat manusia.
Nah, di sisi lain, manusia yang lain seperti kita itu pasti kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, kita punya keaiban. Kelemahan diri, kekurangan diri, keaiban diri. Kelemahan dan keaiban serta kekurangan diri kita ini rata-rata selalu kita tutupi. Contoh, kita penguliran, itu kelemahan diri kita. Maulah kita berkisah kelemahan penguliran kita. Kadang keaiban dalam diri kita ada, baik keaiban fisik, kulitkah apakah ada, tapi maulah kita berkisah keaiban. Kadang dan seterusnya. Sebagaimana kita kadang mau menyambat, menguyak keaiban kita sendiri karena kita tidak senang aib, kekurangan dan kesopanan kita diketahui oleh orang lain, maka demikianlah kawan. Berarti kawan kayak itu juga, berarti sahabat kayak itu juga, berarti dangsanak kayak itu juga. Maka janganlah disambat, janganlah dikuyak, janganlah disebutkan kepada orang lain kekurangan, kelemahan, keaiban saudara kita, kawan kita, sahabat kita, dan sanak angkat kita, walaupun ada punya keaiban. Anggaplah kita kada tahu menahu dengan keaiban dirinya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, "I'lam in kunta tatlubu man huwa khalin minal uyubi fala tajidu." Artinya, ketahui olehmu bahwasanya jika engkau tuntut akan seseorang, maksudnya jika engkau mencari seseorang, tiada sunyi pada aib, niscaya tiada engkau dapatkan. Mun kita mencari kawan nang kadada beisi kelemahan, kadada beisi kekurangan, kadada beisi keaiban, kada akan pernah engkau dapatkan. Mencari bini kah salah, dapatkah ikam mencari bini nang sempurna kadada aib, kada akan pernah ada, kada akan pernah ada. Habis ya, setiap manusia pasti ada keaiban, pasti ada kekurangan. Berarti kalau kita mencari kawan, langgeng bakawan, jangan melihati kelemahan dan keaibannya. Bahasa orang mungkin bahasa orang saling mencintai. Dan ini memang sebenarnya, aku mencintaimu bukan karena kelebihanmu, aku mencintaimu karena aku ingin menyempurnakan kekuranganmu. Maka cintailah diriku juga dengan segala kekuranganku. Kenapa? Karena ada danang sempurna.
Kada nang sempurna. Bila bakawan selalu melihat aib kekurangannya, kada akan pernah awit bakawan. Kada pernah akan awit bakawan. Kenapa? Karena melihat aibnya. Bila bakawan kalau melihat kekurangan kawan, kelemahan kawan, kada akan pernah kita mendapatkan kawan. Kenapa? Karena kawan pasti ada aib, sebagaimana diri kita sendiri pasti ada aib. Berarti ini orang yang selalu melihat aib orang lain itu adalah orang yang aib. Gitu. Orang yang baik adalah orang yang menutupi keaiban orang lain. Itu bagus. Ada sebuah perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang maksudnya kayak ini, persis kayak perkataan Imam Al-Ghazali ini. Apabila engkau mencari kawan yang tidak ada kekurangan, selamanya engkau tidak akan mendapatkan. Terimalah kawan dengan kekurangannya. Terimalah kawan dengan segala kekurangannya. Manusia yang lain daripada anbiya itu tiada maksum, yakni tiada terpelihara sekali-sekali daripada kejahatan. Yalah, para anbiya itu maksum, tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat dosa, baik sebelum diangkat menjadi nabi ataupun sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu maksiat. Kalau sifat kemanusiaannya itu pasti ada. Pasti ada. Nabi maulah cemburu, Bang. Oh, mau. Nabi cemburu. Nabi-nabi yang lain maulah marah, mau. Itu a'radul basyariyah. Nabi bisalah kelupaan dalam hal sesuatu, bisa, karena itu a'radul basyariyah. Tapi Nabi tidak pernah lupa lawan Allah. Nabi sedetik pun kada pernah lupa lawan Allah, sekalipun dalam keadaan tidur. Karena para nabi teristimewa Rasulullah, a'yunuhum tanamu wa qulubuhum la tanam.
a'yunuhum tanamu, mata mereka tidur, wa qulubuhum la tanamu, sedangkan hati mereka tidak pernah tidur. Itu para anbiya. Lebih istimewa lagi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun kita mata guring, hati guring. Kita jangankan mata guring, kadang-kadang mata kita kada guring, hati kita tertidur. Hati kita lupa lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau para anbiya Allah, mereka terpelihara daripada kemaksiatan, terpelihara daripada berbuat dosa. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, ma ahadun minal muslimina yuti'ullaha fala ya'sihi wala ahadun yu'sillaha fala yuti'uhu faman kanat ta'atuhu aghlaba min ma'siyatihi fahuwa adlun. Artinya, tiada seseorang daripada muslimin yang taat akan Allah Ta'ala, maka tiada ia berbuat maksiat akan dia. Kadada, ujar Imam Syafi'i, orang Islam itu nang taat lalu sama sekali kadada berbuat maksiat, kadada. Tiada seseorang yang berbuat maksiat akan Allah Ta'ala, maka tiada ia berbuat taat akan dia. Sama juga, kadada orang nang maksiat lalu kada sama sekali taat tuh kadada. Paham bin? Orang itu taat, ada aja maksiatnya. Orang itu maksiat tapi ada ajanya taatnya. Ada aja taatnya. Tinggal melihat taatnya di bidang apa, pasti ada taatnya. Kalau bahasa lain, sebaik-baik manusia, nah selain para nabi lah, apalagi Rasulullah, itu ada aja buruknya. Seburuk-buruk manusia, ada aja baiknya. Aja. Contoh itulah, ini orang pemabuk ya, baik kami kada lalu bagus saja, kada mungkin. Ternyata orang ini walaupun mabuk, tapi ternyata penyayangan lawan anak, taat kan, baik kan? Karena anak itu adalah rahmat. Ketika inya menyayangi lawan anak, berarti inya menerima rahmat Allah. Dan seterusnya, kita sudah belajar bab masalah anak. Sudah. Pak Hari mana Pak Hari? Hari, sudah kalau Hari? Sudah. Apapun yang diberikan kepada anak itu bernilai ibadah. Menyayangi anak itu bernilai ibadah. Baik kan? Baik. Setaat-taat seseorang kadang-kadang ada aja kelemahan, keburukannya. Satu umpamanya, kada tahu di anak, kadang gaduhi anak benar, kan kelemahannya. Tapi sayang aja lawan anak, tapi nya kadang gaduhi. Itu kelemahannya. Napa ngarannya sholah itu, sholahai ngarannya sunnatullah. Arti sunnatullah
itu sudah kebiasaan Allah. Hidup ini ada diulah Allah Ta'ala timbal balik. Kalau bahasa ayat Quran, wa khalaqna kulla syai'in zaujainisnaini. Kami jadikan setiap sesuatu itu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Ada hirang, ada putih. Kada mungkin putih berataan, ada hirangnya. Ada manis, ada pahit. Iyalah. Ada lemak, ada kurus. Ada tinggi, ada rendah. Kada mau rendah berataan, kada mau. Ada nang tinggi. Itu suberataan. Bahasa orang kehidupan atau bahasa orang filosofi, benar, hidup ini akan indah kalau diterapkan pola keseimbangan. Pola keseimbangan apa? Ya pola keseimbangan ada gelap, ada terang. Kalau gelap ya terus kada ada terang, kada mau. Ada baik, ada buruk. Ada taat, ada maksiat. Ada dunia, ada akhirat. Kembali. Jadi setaat-taatnya orang Islam, ujar Imam Syafi'i, ada hajainya maksiatnya. Semaksiat orang Islam, ada hajainya taatnya. Nah tinggal persentasenya aja, banyak nang mana, banyak taatkah, banyak maksiatkah, banyak maksiatkah, banyak taatkah, kan gitu. Nah terus maka barang siapa ada taatnya itu lebih daripada maksiatnya, maka yaitu adil. Mun orang hidup banyak taat daripada maksiat, itulah adil. Seimbang ngarannya, adil ngarannya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa kama yajibu alaika sukutu bilisanika an masawihi, yajibu alaika sukutu biqalbika, wa zalika bitarki isaati zanni, pasu'u zanni ghibatun bil qalbi wa huwa manhiyun anhu. Artinya, seperti wajib atasmu diam dengan lidahmu daripada mengata kejahatan manusia itu, maka wajib pula atasmu diam dengan hatimu dan daripada mengata di dalam hatimu itu akan kejahatan manusia itu. Dan demikian itu dengan meninggalkan akan jahat sangka akan manusia, karena jahat sangka akan manusia itu mengupat dengan hati. Yang demikian itu
ditegahkan oleh syarak. Maksudnya, sebagaimana kita wajib menjaga lidah, jangan sampai menyambat, jangan sampai menguyak, jangan sampai menyebut keaiban, keburukan, kejelekan orang lain, apalagi saudara, sahabat, teman, kawan, dan sanak angkat. Maka demikian juga wajib hatimu diam. Hatimu diam. Sebagaimana lidahmu diam, wajib hatimu diam. Apa maksud hati diam? Jangan sampai berburuk sangka lawan dan sanak. Jangan sampai berburuk sangka lawan kawan. Jangan sampai berburuk sangka lawan sahabat. Jangan sampai berburuk sangka lawan orang lain. Karena su'uzzanni ghibatun bil qalbi. Buruk sangka itu menggibah dengan hati. Gosip lawan hati, berburuk sangka. Gibah hukumnya, walau dengan hati. Dan ini manhiyun anhu, dilarang di dalam agama. Yani, manakala dapat engkau tanggungkan akan perbuatan manusia itu atas jalan kebajikan, maka seyogyanya jangan engkau tanggungkan akan perbuatannya itu atas jalan kejahatan itu, jika tidak ada alamat yang yakin yang menunjukkan akan kejahatan manusia. Maksudnya, jika selama kita kawa membujur-bujurakan sangkaan supaya baik, bujurakan. Bujurakan. Ini orang sholah, nyata sholah. Umpama zikri membawa botol, judulnya topi miring, angker. Membawa Paikam harus sholah buruk sangka lawan zikri, jangan ya imam biasa, jangan. Padahal jelas kan, jelas ini botol angker topi miring, artinya minuman yang memabukkan. Tetap kita jangan buruk sangka. Selama kita kawa mentakwil, selama kita kawa membujur-bujurakan sangka baik, gawi. Contoh, jika itu botolnya aja itu isinya lain minuman, berarti bujur kada? Bujur. Toh isinya minuman juga, isinya minuman juga solahai. Apa kita harus buruk sangka? Jangan. Selama masih kawa membujurakan secara baik sangka. Kenapa? Kita sangka aja. Jikri menukar angker itu untuk mengurangi orang maksiat. Dan itu zikri kada minum, dibuangnya malaran orang kada minum sebotol. Bagus kada? Kayak itu soalnya.
Ini ada pernah kisah kejadian mana? Kurang lebih kejadiannya ini di Mesir. Sultan siapa? Ayo ngarannya. Di zaman itu Soleh hidup sepasang suami istri. Pasang suami istri. Kebetulan nang laki ini buruk di dalam pandangan masyarakat. Buruk di dalam pandangan masyarakat. Kenapa? Karena dua hal yang terkenal, Bang. Satu, mabuk minuman keras. Nang kedua, kepelacuran. Kepelacuran. Kenapa? Orang melihat Soleh hari-hari membawa botol bir, membawa minuman keras, bawa bulit, menating-nating lawan orang, di padahan orang pemabuk tuh Bang, Soleh. Kaina ke lokalisasi, kamu paham lokalisasi lah, kenapa? Tempat pelacuran. Ibadah kita adalah ada kita ada lokalisasi lah. Sholat ada. Ya alhamdulillah ada lah, masa ada di berapa? Dulu ada sholat lokalisasi di Pembatuan daerah Banjarbaru, ada dulu. Zaman dulu. Alhamdulillah sudah ditutup. Alhamdulillah sudah ditutup. Nah laki-laki ini tolak ke lokalisasi. Orang tahu, orang melihat. Jadi dua inilah dicap oleh masyarakat orang ahli maksiat, pemabuk dan penzina. Ngeri gak? Ngeri. Nah, cuma ini orang benai pernah berucap lawan bininya. Bahasa kita emaknya. Bila tuh emaknya sebenarnya dah bilanya anom yang lagi anom. Emaknya. Terbuka nampak benar kada tahu. Insya Allah jenazahku akan disembahyangkan oleh seluruh wali di Mesir ini, bahkan sultan pun ikut menyembahyangkan jenazah. Itu pandirannya jika aneh kada? Aneh. Waktu berjalan, kenapa Tuan Raja? Aku lupa soalnya ngaran sultannya. Pak Sultan Hamid, ya sultan lah, bisa ya raja lah. Kenapa raja ini gelisah? Tuan Raja gelisah di istana. Padahal kenapa nang kurang di istana? Raja sendiri bingung. Kenapa gelisah? Akhirnya raja mengambil kesimpulan, sudah aku berjalan. Bahasa orang ini belusukan. Udah turun berjalan dan Tuan Raja nih, tapi kada dikenal orang. Masya Allah. Di tengah jalan bertemu dengan seseorang mayat, orang mati. Raja orang mati. Kia orang, ini orang mati siapa? Kami kada hendak. Kenapa kadang? Ini orang pemabuk, orang penzina.
Oh si anu tadi, laki-laki tadi mati di tengah jalan. Panggil lagi, orang-orang dipanggil. Ini jenazah tolong diurus. Dah, kami udah mau mengurus jenazah ini. Dia seorang pendosa besar, gawiannya cuma mabuk-mabukan dan berzinah-zinahan. Sedemikian rupa raja mencari orang nang mau mengurusin jenazah ini kada danang hakunnya. Dan hakunnya panggil orang, ini jenazah siapa? Tuan raja, ini jenazah si fulan. Kamu tahulah rumahnya? Enggak tahu. Ada istrinya? Ada. Tolong kalau kada mau membantu mengantarkan, tolong beri alamatnya. Diberilah alamat. Orang kada akan mau urusi. Karena dianggap apa? Dianggap pendosa besar, pemabuk dan penzina. Dibawalah oleh raja ke rumah sesuai alamat. Ternyata benar. Sampai di rumah istrinya, raja memandiri, sultan memandiri nang bini. Wahai bininya si fulan, aku ingin bertanya, ada apa gerangan dengan suamimu ini? Karena jenazah mayatnya ini kada nang hakunnya nang mairani. Bahkan mereka mengatakan dia adalah seorang pemabuk dan penzina. Solah ujar nang bini, wahai si fulan, kada tahu pada raja lagi benar, kada tahu. Wahai si fulan, lakiku ini benar dituduh oleh orang pemabuk dan penzina, tapi tidak semua yang dilihat itu yang sebenarnya. Itu kalimat salah, kalimat orang bijak. Tidak semua apa yang kita lihat itulah yang sebenarnya. Tidak. Tidak semua apa yang kita lihat itulah yang sebenarnya. Kada. Habis ada apa gerangan dengan suamimu? Wahai si fulan, inya benar laki ulun ini minuman nukar bir itu benar. Itu betulnya di belakang hendak melihat dia minum kada. Laki ulun setitis pun kada pernah minuman keras. Terus minuman yang dia beli, setiap dia membeli minuman itu dia buang. Dia berniat mengurangi maksiatnya umat Islam, mengurangi maksiatnya umat Nabi Muhammad. Ayo, bermodal salah, modal duit, modal harga diri. Kada gampangan gini. Kada gampangan. Dia berniat nukar minuman keras ini mengurangi, sebetul kan berarti sebetul orang kada minum maksiat nih, mengurangi dosa umat Islam, mengurangi dosa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh minumannya, datang sidin buang nih tumpuk botolnya. Nukar berapa botol kawa? Nukar 5 botol, niatan mengurangi maksiat umat Islam, mengurangi maksiatnya umat Nabi Muhammad. Bawa bulik
tumpah tumpul. Sedangkan kepelacuran, sekalipun dia tidak pernah melaksanakan zina, benar dia kepelacuran, dia benar bayar, tapi kada memakai. Nih, ikam semalaman berapa? 1 juta. Nih duit 1 juta. Malam ini aku kada makai, ikam gagana aja. Niatan mengurangi dosa umat Islam dan umat Nabi Muhammad. Melarang seikung. Mun seikung ni berbaikung nu makai ini. Okay. Dia tidak pernah minuman keras, dia tidak pernah berzina. Wah kakum nih. Terus ada apa lagi? Wahai si fulan, dia pernah berpesan kepada ulun, apabila aku mati, lihat aja, nang menyembahyangkan jenazahku ini adalah seluruh wali yang ada di Mesir, bahkan Tuan Raja pun yang menyembahyangkan. Ulun bingung, kada masuk akal. Kada masuk akal. Ya kada aja. Seluruh wali yang di Mesir menyembahyangkan jenazahku, bahkan raja sultan pun ikut menyembahyangkan. Itu nang pembicaraannya terakhir. Lalu laki-laki ini nampak membuka diri. Wahai istrinya si fulan, ketahuilah oleh engkau, aku adalah sultan, aku adalah raja. Kalau kayak itu ucapannya, sekarang aku yang mengurus jenazahnya. Aku yang mengurus jenazahnya. Diuruslah oleh Tuan Raja, diundanglah seluruh ulama, seluruh wali yang ada di Mesir. Dan Tuan Raja pun ikut menyembahyangkannya. Ujar din pandirinya. Inilah yang disebut dinai waliyun masturun, wali Allah Ta'ala yang menutup diri. Kereta 6 tahunnya pada ini wali. Hebat salah, hebat. Siapa nang sanggup dia? Kada sanggup. Makanya ujar Imam Ghazali, walaupun melihat jelas buruk, jangan disangka buruk dulu. Ihtimal, bujurakan dulu baik-baik sangkaan, supaya jangan berburuk sangka. Kenapa? Karena itu tadi, tidak semua apa yang kita lihat itulah yang sebenarnya. Kada. Tak salah sangka dene, tak salah sangka. Ini nang repot bene, nang repot. Ayo nang repot tuh kan nang kayak ini manusia nang kayak ini bene. Aku bene dipesani oleh salah satu guruku, jadilah dirimu seperti manggis pikut. Apa artinya ini? Jadilah dirimu seperti manggis pikut. Tahu manggis? Manggis tahu? Bahapat lah. Hagan batangguh rajin 45, 46 yang ada. Nah, mun orang ahli benai tahu ini berapa? 6. Yang ada ini berapa? 5. Lalu mencari air benai itu ngalih itu hapat 3 ya. 43. Nah kawat dada manggis 43 adalah ada salah. 43 dada. 47 ada yang lah. 47, 45 apa. Nini mana itu beraung. Kada anu ada manggisnya 46 jojo mau pikut. Pikut dene kada siapa tangguhin aja. Tangguhin nang harat manangguhi manggis nih. Wah tahu aja. Pikut dene jar ditangguhi 5 ada kawannya nih jar ada mau ditangguh nih jar. Tangguhi 6 luput, tangguhi luput. Inilah manusia nang alih di tangguh.
Kalau ngarannya mastur. Auliyai masturun bainal khalaiki. Kata Allah Subhanahu wa taala, para waliku itu tertutup, aku tutup di antara semua makhluk kecuali nang dibuka Allah taala. Maka janganlah berburuk sangka lawan orang, walau kelihatannya jelek, jangan dulu. Ini kita ini hanya sedikit guru berbuat tingkah sudah berjahat buruk banget sangka, ya Allah. Coba din. Saking manusia rumitnya menata sangka din. Umpama aja dinai aku membawa bibinian sepeda motor tumbur dah. Bisa aja kan? Menguji murid dan sebagainya. Ini baik kada sangka. Baik kada sangka. Orang kada kenal. Pokoknya macam-macam bisa. Mahanyir nang itu. Padahal nyaman banget, ihtimal nyaman banget. Kenapa? Ini mahram bisa ya. Mahramnya nang mana? Nang jelas itu mahram. Ya kan? Apa itu? Bodoh, pandu mahram sidin bener Itu orang pintar nih. Namun orang fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Mun sudah di hatinya ini sudah garing, hatinya sudah dengki, hatinya sudah benci, hatinya sudah rusak, fazadahumullahu maradhan, pas bertambah. Lalu menyebar fitnah. Ya kada? Begitu dicari memahram anak keponakan bener asli. Tapi nampak kita selalu berburuk sangka, kada bisa mentakwil. Munang kayak ini dinai murid langsung aja berburuk sangka lawan guru, bah ada usah ya kamu, ada usah jadi murid. Kenapa? Kada ada manusia yang sempurnanya. Ada. Ikam bagus banget nih nang zaman weh ini nih. Satu umat buruk sangka lawan pemerintah, buruk sangka lawan presiden umai. Jika tiada alamat yang yakin, mun selama kada pasti, jangan berburuk sangka bisa. Selama kada pasti. Mun pasti bang. Nah, jika ada alamat yang yakin menunjukkan akan kejahatan manusia itu, maka yaitu tiada dapat ditanggungkan akan perbuatan itu akan kebajikan. Dan demikian lagi jika yakin kejahatan manusia itu dengan mukasyafah, yakni dengan dilihat akan kejahatan manusia itu dengan nur yang ditaruhkan Allah di dalam hati waliullah, maka yaitu tiada dapat ditanggungkan akan perbuatan manusia itu akan kebajikan. Tetapi jikalau dapat ditanggungkan akan yang demikian itu atas lalaimu atau atas lupamu, maka yaitu lazim atasmu menanggungkan atas jalan kebajikan. Tuh kalau inya pasti jua kawalah ini nyata nyatanya minum sudah. Nyata udah inya minum, apalagi minumannya asli inya minum, inya mah akui minum. Kada kawal lagi kita tak hanya kada kawal lagi itu bersangka bagus, paling tuduhlah dirimu nang lalai.
Gitu pulang soleh itu, tuduhlah dirimu nang lalai. Mungkin inya berbuat dosa nang ini, aku masih ada dosa yang kugawi lebih besar daripada itu. Kayak itu pulang dinaima andak hati Imam Ghazali itu, kayak itu pulang. Tuh ujar Imam Ghazali, kalau kita ini diberi kasyaf, benar, nyata melihat si fulan perilakunya kini-kini dengan mata hati yang dibuka oleh Allah Ta'ala, jelas. Kayak apa tuan? Ngalih kan? Ngalih. Apakah kita berburuk sangka? Tuduhlah dirimu nang lalai. Mungkin aku kayak apakah jua? Inya bisa aja tobat, paham? Inya bisa aja tobat. Bujur ini buruk nih, bujur aja buruk. Tapi inya bisa aja tobat lebih bagus. Aku nang kayak apa? Karena inilah dinai orang wali nang kasyaf itu kadahakun melihat nang buruk-buruk nih. Kadahakun melihat. Saking kadahakunnya, mereka buat napakah dulu selama kadaharam demi untuk jangan melihat nang buruk ini. Salah satunya kadang-kadang dina dibawa berokok. Bawa sidin berokok selai, ambil melihat nang ada bagus itu. Tenang, netral sudah. Ada pulang kasyaf melihat, nih aku nih dina melihat kecilikan ikam, semua perbuatan yang jelek ikam ini kelihatan. Dikasyaf Allah, bagus nih, kada merepoti dini, merepoti hatiku, merepoti. Kenapa? Ku hilangkan, coba tutupi, jangan kasyaf lagi ini, ku bawa berokok. Ini dibawa berokok. Dibawa apakah? Supaya jangan kasyaf. Kenapa? Karena melihat yang jelek. Nah, lalu di dalam sebuah keterangan, dan dulu juga dijelaskan oleh almarhum guru. Ini juga dijelaskan oleh di dalam sebuah kitab. Apa? Ketika orang kasyaf, lalu segala yang aib-aib manusia ini terbuka, itu adalah fitnah bagi dirinya. Itu fitnah bagi dirinya. Hati-hati. Maka hendaklah ditutup, kasyaf itu ditutup dengan cara perbanyaklah membaca ya sattar, ya sattar, ya sattar, usturni bisitrikal jamil. Ya sattar, ya sattar, ya sattar, usturni bisitrikal jamil. Tadi nih mau tutup di nih, mau tuh orang mulai dia melakukannya, kadang mau lagi nang melihat nang ada kasyaf nang ada bagusnya kita mau lagi. Men orang itulah selalu melihat hantu itu ada bagus ini, melihat hantu terus ya bagus kata itu. Walau bujur gam, anakku jadi kasyaf jer, tapi melihat nang ada bagusnya, ada bagus. Hati-hati. Ya sattar, ya sattar, ya sattar, usturni bisitrikal jamil. Menurut sebagian pendapat ulama, bila orang hilang ke rumah orang kasyaf, supaya jangan kelihatan sitin,
bacalah doa ini sebelum berangkat ke rumah Sidin. Ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar. Bodoh bang dulu sembahyang berdoa. Ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar. Usturni bisitrikal jamil 3 kali. Insya Allah tertutup. Kada kelihatan Sidin. Sidin nggak ada melihat juga. Itu nangkasya. Kalau kita bagus ya ma'amalakan itu nih, karena itu doa dari Rasulullah. Allahumma asturni bisitrikal jamil. Ada di ratib adat lah. Ada ratib adat kah? Ada ridul latib kah? Allahumma asturni bisitrikal jamil. Ya Allah, tutupilah aku dengan tutupanmu yang indah. Artinya apa? Tutuplah semua keaiban diriku, jangan sampai kelihatan orang, tapi tutupannya yang indah. Anak Yaman jika ada doa bagus itu diamalkan. Allahumma astur uyubi wa uyuba muallimi. Ya Allah, tutupkanlah keaibanku dan keaiban guruku. Fala tuzhib barakatihim anni. Kalau dijamakan, Allahumma asturni uyubi wa uyuba masyayikhi wastur fala tuzhib barakatihim anni. Ya Allah, tutupilah keaibanku dan keaiban guru-guruku. Janganlah engkau hilangkan berkah mereka dari diriku. Bila langsung boleh juga salah. Allahumma astur uyuba muallimi. Bila nya mupertija. Allahumma astur uyuba muallimi. Allahumma astur uyuba masyayikhi. Ya Allah, tutupilah semua keaiban guruku. Jangan sampai aku melihat aib guru kena ngalih. Itu maksudnya fala tuzhib barakatihim anni. Doa itu soleh zaman kami belajar dibaca waktu sujud boleh, waktu imbah sembahyang boleh. Allahumma astur uyuba muallimi. Ya Allah, tutupilah keaiban guruku. Jangan sampai aku melihat aib guru. Kena ulun buruk sangka. Mun buruk sangka lawan guru kada akan pernah berberkah. Kada akan pernah berkah. Hanya minta lawan Allah. Allahumma astur uyuba muallimi. Saikong ya. Bila jama Allahumma astur uyuba masyayikhi. Fala tuzhib barakatihim anni. Jangan engkau hilangkan ya Allah berkah mereka dari diriku. Sebanyak apapun ilmu kita, kalau kada ada berkahnya, kada ada manfaatnya. Habis. Yaitu lazim atasmu menanggungkan atas jalan kebajikan dan hilangkan yakinmu
yang di dalam hatimu akan kejahatan manusia itu, dan engkau gantikan dengan sangka kebajikan barang sedapatnya. Jika tiada dapat engkau hilangkan akan yang demikian itu dari dalam hatimu, maka seyogyanya engkau zahirkan kejahatan manusia itu kepada orang banyak. Dan jikalau yakin di dalam hatimu sekalipun, maka serahkan olehmu antaranya dan antara Allah, dan jangan engkau hiraukan akan kejahatan manusia itu, maka seyogyanya engkau tutup akan kejahatan manusia itu karena beberapa pahala dan kelebihan. Ingat, maka seyogyanya. Ingat situ aja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab.